is equal to, so this is the next question where language L is equal to 0 raised to I, 1 raised to I, L is equal to 0 raised to I, 1 raised to I, where I is greater than or equal to 1. And we need to show that it is not regular. You need to prove that this particular language is not regular. You can do that only using pumping lemma. But there are actually two steps in which first step, whenever you are asked a question to prove that a particular language is not regular, you have to write this statement of pumping lemma. Either is compulsory, this particular step 1 is compulsory and it is same for all the questions. That conditions and the pumping lemma statement and the okay. That's all question compulsory. Okay. So step 1 is assume that L is regular. We prove by contradiction. Language regular. Last condition it is not regular. Okay, so first we need to consider that this particular language is regular. In the time we problem solve. Okay. And therefore by pumping lemma, for every x in L, there exists a positive integer n such that for all x in L with mode x greater than or equal to n, it is possible to find strings u, v, w satisfying these three conditions. Okay, and for all negative integer t, where u, v raised to t, w belongs to n. Okay, this you have to write this for all the questions. The step 1 is same for all the questions. Step 2 mudalana x string or example u, v, w divide the particular conditions satisfies step 2. Okay, so step 1 is this and step 2 I'll write that. Just make a note of this, just write it down so that I can wrap and start solving the problem. See, here in the question we know that L is equal to 0 raised to I, 1 raised to I. Okay, so we have an example. See, whenever you have such problems like this, you cannot take or I in or 2 value generalize it. You cannot simply give a value for I and start solving the problem. Then everything becomes quite simple and it cannot be generalized. So whenever you get a problem, you have to find the general solution to it. Okay, so let I equal to 2 until 0, 1, 0, 0, 1, 1. Example solve generalize this. Okay, so here I am going to take my string x equal to 0 raised to n and 1 raised to n. Okay, so 0 raised to n, 1 raised to n is particular L included. Okay, for example, 0, 0, 0, 0 and 1, 1, 1, 1 followed by 1, 1. Okay, this is n. 0 raised to n, 1 raised to n. Okay, obviously n should be less than I. Okay, so I have a string x equal to 0 raised to n, 1 raised to n. I solve this particular string n number of zeros and n number of ones. Okay, this is u, v, w divide. Okay, so here I am going to take so before that, here clearly x belongs to language L, and x mode x should be greater than or equal to n condition satisfies. Okay, that's correct. Mode x 2n 2n is definitely greater than or equal to n. Okay, so condition correct. Now we u, v, w partition. Okay, how do you partition it? We can take u equal to 0 raised to p and v equal to 0 raised to L and u, v, w 0 raised to s and 1 raised to n. Last w is 1 baki zeros u, v, w divide n 1 raised to n.
അത് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതണം, അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് പാർട്ടീഷൻഡ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും? ഐ മീൻ എക്സ് ഷുഡ് ബി യു വി ഡബ്ല്യു അല്ലേ? എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു വി ഡബ്ല്യു, അതായത് 0 raised to p dot 0 raised to l dot 0 raised to s dot 1 raised to n. So here we know that p plus l plus s എന്താണ്? ഇത് മൊത്തം സീറോന്റെ ഈ പിയും എല്ലും എസ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പി എൽ എസ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ, ജനറൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. യു ക്യാൻ ഗിവ് വാട്ട് എവർ വാല്യൂസ് യു വോണ്ട്. ഞാനിവിടെ പി എൽ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പി പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് എസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ അല്ലെ? 4 0 raised to n-നെയാണ് ഞാൻ പി പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു n ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് 1 raised to n. ഓക്കെ, സോ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു വി ഡബ്ല്യു. ആ യു വി ഡബ്ല്യൂല് നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് കിട്ടി? n ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് എസ് എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നോട്ട് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിത് റെഗുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് നോക്കി. ഇനി നമ്മുടെ എന്താണ്? മോഡ് യു വി ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ എന്നാണ്. ഓക്കെ, മോഡ് യു വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മോഡ് യു വി തേർഡ് വൺ. സോ ഇതെന്താ? മോഡ് യു വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡ് 0 raised to യു എന്തായിരുന്നു? പി ഡോട്ട് 0 raised to എൽ യു അല്ല യു വി 0 raised to എൽ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0 raised to പി പ്ലസ് എൽ. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണേ? ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? പി പ്ലസ് എൽ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പി പ്ലസ് എൽ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ അല്ലേ? പി പ്ലസ് എൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? പി പ്ലസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് ഒബ്വിയസ്ലി ട്രൂ അല്ലെ? പി പ്ലസ് എൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ തന്നെയല്ലേ വരിക? ബിക്കോസ് നമ്മുടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പി പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് എസ് ആണ്. ഇത് മൂന്നും കൂടുന്നതാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ പി പ്ലസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ അല്ലെ? അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? മോഡ് വി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണോ നോക്കുക. അതോ എന്താണ്? മോഡ് വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 0 raised to l ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? പി പ്ലസ് എൽ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ എന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പി പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അപ്പൊ വി നോ ദാറ്റ് എൽ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് പി പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് എസ് എന്നാന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് പി പ്ലസ് എൽ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നാന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ എൽ വി ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺസിഡറിങ് എൽ ആസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ബിക്കോസ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ ഹോൾ പ്രോബ്ലം ആസ് റെഗുലർ. നമ്മളിത് റെഗുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലും ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. എന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം റെഗുലർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എൽ ഇസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞു. ഈ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ്? യു വി റേസ് ടു ടി. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? യു വി റേസ് ടു ടി ഡബ്ല്യു ബിലോങ്സ് ടു ലാംഗ്വേജ് എല്ലാണോ നോക്കാം. അപ്പോ ടിക്ക് ആദ്യം 0 കൊടുത്തു. ടി ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? യു ഡബ്ല്യു. യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 0 raised to p and w എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 0 raised to s and 1 കൊടുക്കുമ്പോഴും യു വി ഡബ്ല്യു എന്നാ കിട്ടുക. യു വി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 0 raised to p, 0 raised to l, 0 raised to s, 1 raised to n. അതും ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ലാംഗ്വേജിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ടി ഈക്വൽ ടു 2 കൊടുത്തു നോക്കുക. ടി ഈക്വൽ ടു 2 കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? യു വി സ്ക്വയർ ഡബ്ല്യു. യു വി സ്ക്വയർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു എന്താണ്? 0 raised to p. വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 raised to l, 0 raised to l. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡബ്ല്യു 0 raised to s, 1 raised to n. ഇത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 raised to p dot 0 LL. P നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. P പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് എസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ആണെന്നറിയാം അല്ലെ? P പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് എസ് ഇക്വൽ ടു എൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പിയും എല്ലും എസും കൂടി ആകുമ്പോൾ എൻ ആവും എന്നറിയാം.
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? 0 raised to n plus l എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് 1 raised to n എന്ന് കിട്ടും. 0 raised to n plus l ഉം 1 raised to n ഉം കിട്ടും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ എഴുതിക്കണം? നമ്മൾ നോക്കി നോക്കിയേ. ഓക്കെ, യു വി സ്ക്വയർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 raised to p. വിന്റെ നമുക്ക് 0 raised to l ആണ് നമ്മൾ വി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ 2 പ്രാവശ്യം അത് എഴുതി. ആൻഡ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0 raised to s 1 raised to n ആണ്. അപ്പൊ പി പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് എസ് നമുക്ക് 1 n ആണെന്നുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 raised to n പ്ലസ് എല്ലും 1 raised to n എന്നും കിട്ടും. ഇത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിലുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്തായിരുന്നു? 0 raised to n ഉം 1 raised to n ഉം ആണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ n പ്ലസ് l കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ ലാംഗ്വേജ് n. ഇപ്പൊ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ t ഈക്വൽ ടു 2 കൊടുത്തപ്പോ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഫെയിൽഡ് ആയി. വിച്ച് മീൻസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് നോട്ട് റെഗുലർ. മനസ്സിലായോ? 0 raised to n 1 raised to n ആണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് കിട്ടുന്നത്. 0 raised to n plus l കിട്ടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ദിസ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് നോട്ട് റെഗുലർ എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു പ്രൂവ് യൂസിംഗ് ദ പമ്പിംഗ് ലെമ്മ. ഇപ്പൊ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫെയിൽ ആയി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റെഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ്. I hope this is clear to you. ഇവിടെ നോക്കൂ, നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്തു. നമുക്ക് p പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് എസ് ഈക്വൽ ടു n കിട്ടി. p പ്ലസ് എൽ നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n ആണെന്ന് നമ്മൾ ഈ 3 കണ്ടീഷൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടന്നു. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ t ഈക്വൽ ടു 0 നമ്മൾ കൊടുത്തു. t ഈക്വൽ ടു 0 കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് u w മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. u w എന്ന് പറയുമ്പോൾ u എന്താണ്? u നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് is 0 raised to p. v കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 0 raised to l and w കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 0 raised to s 1 raised to n അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, 0 raised to p dot 0 raised to s1 ഇത് p plus s ആണ്. p plus s എന്ന് പറയുമ്പോ 0. ഓക്കെ, p plus s എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? l ഇല്ല ഇവിടെ അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടീഷൻ ഫെയിൽ ആയി. നമുക്ക് p പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് എസ് ആണ് n കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ കണ്ടീഷൻ ഫെയിൽ ആയി. അത് ആ ലാംഗ്വേജിലുള്ളതല്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കൂ. 1 കൊടുക്കുമ്പോഴും യു വി ഡബ്ല്യു അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി. യു വി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 raised to p l s n p l s is equal to n 1 raised to n. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വണ്ണോ t ഈക്വൽ ടു 2 കൊടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് n പ്ലസ് എല്ല കിട്ടുക. അതും തെറ്റാണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n മൈനസ് എല്ല കിട്ടുക. അപ്പൊ അതും തെറ്റാണ്. ഇത് 2 കണ്ടീഷൻ ഫെയിൽ ആയി, സെക്കൻഡ് മാത്രം റൈറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഓൺലി 1 കണ്ടീഷൻ ഹാസ് ബിക്കം സക്സസ്ഫുൾ. 0 കൊടുത്തപ്പോഴും 2 കൊടുത്തപ്പോഴും അത് ഫെയിൽ ആയി. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് നോട്ട് റെഗുലർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് p പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് എസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് n കിട്ടുള്ളൂ. n കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് 0 raised to n ഉം 1 raised to n ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ p പ്ലസ് എസ് മാത്രമേ കിട്ടണുള്ളൂ, l കിട്ടണില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾസോ പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് l is greater than 0. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ l കിട്ടണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഈക്വൽ ടു n ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷനും ഫെയിൽ ആയി, 1 മാത്രം സക്സസ്ഫുൾ ആയി, 2 ഫെയിൽ ആയി. Okay, I hope you have got this. Just note it down.